नमस्कार बंधुगण मु ज्ञानरंजन दास गोटे न्यूज मुझे देखिली न्यूज अवश्य 27 तारिखर कि आज 27 फेब्रुआरी आज देखुची मार्च 16 तारिख मुझे न्यूजटा देखिली फेसबुक देखिली कहीं मुझे सकाल न्यूज पेपर मगाएनि तेणुक मुझे जानी से संपर्क में सकाल न्यूज पेपर कटक एडिशन 27 फेब्रुआरी 2026 पेज नंबर 4 गोटे खबर बाहर तुषारी भवन लोकायुक्त कार्यालय अग्निकांड रेकर्ड रूम जलीगला शह शह फाइल पाउंश होगला दुर्नीति जांच दस्तावेज। बंधुगण मु लोकायुक्त संपर्क में किसी कहना चाहिए कहीं कहि लोकायुक्त मु लोकायुक्त द्वारा शिकार होता निजे जड़े प्रत्यक्ष अनुभवी ठार निजे स्वयं जन प्रत्यक्ष अनुभवी मु अजित सिंह विरोध में सत्याग्रह करी कौन फल ही ना जमीक आम समस्त जानती लोक कथा हमें से कौन करदे भी से कथा हूँ से कौन करदे से पुलिस लगे दौरान जमीक मु सत्याग्रह बसती अजित सिंह विरोध में लोकायुक्त जो चेयरपर्सन थे सी लगे पुलिस पुलिस उठे किसी कथा ना ठीक अच्छे मोर से अनुभव कथा मुझे देखा चाहिए जहाँ डॉक्यूमेंट कथा मुझे कह सब लिंक रे जदि आप यूट्यूब रे देखुं लिंक रे सब छाड़देवी मो ना ज्ञानरंजन दास मुझे मानविक अधिकार पर काम करे सूचना अधिकार बहुत दरकार पड़े तेणुक से हिसाब से सूचना अधिकार कर्मी तो आज मु मोर गोटे लोकायुक्त द्वारा केमी शिकार हेली कौन हेली मुझे गोटे मोर अनुभव आप निकट उपस्थापन करने को चाहूँगी। तो 26/5/2023 मु लोकायुक्त गोटे अभियोग करी कुमार बेहेरा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रूराल वर्क्स डिविजन भुवनेश्वर तापर आउ जन प्रकाश कुमार बड़ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूराल वर्क्स डिविजन भुवनेश्वर ये दी जन ना मु अभियोग करी अभियोगर मेन 7टा पॉइंट थी 7टा पॉइंट मुझे जिन लिखी प्रथम पॉइंट थिला कि गत से जहाँ लिखी गत 2001 मसीह जामुझरी गुप्तबड़ रास्ता को पीरियोडिकल मेन्टेनांस उक्त ऑफिस द्वारा 5 लाख टका एस्टिमेट कर सांसन कर उक्त रास्ता को कर्ज कर किंतु उक्त रास्ता कार्य को अधा अधिक कार्य करागला निम्नमान जहाँफल आज तारीख सहित रास्ता नष्ट हो केवल निम्नमान कार्य सकाशे प्रमाण स्वरूप ये किसी फोटो संलग्न करुच्ची ये सेकेंड थर्ड हूँ एपरिकी उपरोक्त एस्टिमेट अनुसार रास्ता कड़े मोरम माटी पड़ा उचित किंतु दुर्नीति करने बोली उक्त रास्ता कड़े मोरम पकई नथिले सी मुझे ये सब कथा को विरोध करी 4 नंबर पॉइंटा अच्छी उपरोक्त सुपरिटेंडिंग इंजीनियर किसी गुंडा पठाई आम गाँव मो विरोध कंगारुकोट करते से कंगारुकोट जी करते ना मुझे ना नहीं जहाँ धरिक करते ना मुझे ता नहीं ना नहीं मुझे बलवान करने चाहूनी करथिले जो मुझे संपर्क में अभियोग कली ऑफिस भ्रष्टाचार भाग नहीं किसी कर्मचारी बस निजे निजे केस शुणी कर मोर अभियोग को क्लोज कर मैंने भित्तिहीन दर्शाई क्लोज कर पुणी सूचना देते उपरोक्त रास्ता को 2022 मसीह कौन कार्य न करी आम फिल्ड उपर कम देखिनु मुझे गाँव बासिंदा मुझे जानी जिनस ये अनेक फेक भिडियो जहाँ तदंत होगा आसो तेणु मुझे तदंत निमित्त अनुरोध कर 20 गज पर्टिकुलर कम गुड़ा 21-22 मुझे मागिली माने तदंत करने मु निवेदन कर ये तो गला कंप्लेन फाइल करदेली कंप्लेन रजिस्टर होगा कंप्लेन नंबर है LY-245 ऑफ 2023 LY-245 ऑफ 2023
ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି ମାନେ ପ୍ରି କଗ୍ନିଜେନ୍ସ କହିପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି ୱିଙ୍ଗ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ୱିଙ୍ଗ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଗଲା। ତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଲେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ 12/12/2023ରେ ସିଏ କେସ୍ରେ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ତଦନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ। ରୁରାଲ ୱାର୍କସ ଡିଭିଜନ ପୁରୀର ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ କ'ଣ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ରୁରାଲ ୱାର୍କସ ଡିଭିଜନ ପୁରୀକି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତ ସେଠାରୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁରାଲ ୱାର୍କସ ଡିଭିଜନ ପୁରୀ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 78/78/03 ତାରିଖ 11/12/2023ରେ ସେ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁରାଲ ୱାର୍କସ ଡିଭିଜନ କଣାସ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8260078245। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁରାଲ ୱାର୍କସ ସେକ୍ସନ 1 କଣାସ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9937234837। ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ କାହାର ଲେଟର ନମ୍ବର 1025 ଡେଟେଡ୍ 8/12/2023ରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ୱିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଚିଠା କରିଥିଲେ ତାର ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କରିଥିଲେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରିଟା ଆସିବେ ବୋଲି। ଏବଂ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଯିଏକି ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବାର ଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସେ ଦାଖଲ ମାନେ ରିଜଏଣ୍ଡର ବା କାଉଣ୍ଟର ପିଟିସନ୍ ଯାହା କହିପାରନ୍ତି ସେ ଦାଖଲ କରିସାରିଲେଣି ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ। ସେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦାଖଲ କଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 6078ରେ 2/8/2023ରେ ସେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଦାଖଲ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ବିଫୋର ଦ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବର LOA 245 of 2023 ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଦାସ ବର୍ସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା। ତ ସେଥିରେ ସେ ମୋର ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି
କାଉଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କି that the allegation made by in serial number 2 of the complaint in example half of the road was constructed but in low quality ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ରେ ମୁଁ ଅଧା ରୋଡ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଟୋଟାଲି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲି ସିଏ ବି ସେୟା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି low quality for which the road has been destroyed are baseless ମୁଁ ସିଏ ଲେଖିଛି ଏଟା baseless misconvinced and strongly denied. It is incorrect to say that the aforesaid road was incomplete and substandard work was done. It is pertinent to state that the work had been executed as per sanctioned estimate by Divisional Agreement number 527 P1 2021-22। ଏଇଥିରେ ସିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲି ଇଏ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ସେଇଟା ସେଇ ଲୋକେସନ୍ର ନୁହଁ ମୁଁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟୋ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଆନେକ୍ସର A1 ଆନେକ୍ସର A2 ଆନେକ୍ସର A3 ଅନୁସାରେ ତ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଟିକେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ଫଟୋ 1 ଯେଉଁଟା ଥିଲା କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ମୋର ଫଟୋ 1 ହେଉଛି ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଗୁପ୍ତପଡ଼ା ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା 20.273808 डिग्री ଏଟା ଥିଲା ଲ୍ୟାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା 85.675111 डिग्री अल्टीट्यूड ଥିଲା 64.9 प्लस माइनस 34 मीटर्स एक्यूरेसी ଥିଲା 2300.0 मीटर्स डेट ऑफ कैप्चर 28 मार्च 2023 टाइम ऑफ कैप्चर 5:27 PM फोटो 2 रे थिला कोन लैटिट्यूड 20.269102 डिग्री लॉन्गिट्यूड था 85.695327 डिग्री अल्टीट्यूड था 64.9 प्लस माइनस 34 मीटर्स एक्यूरेसी 2400 प्लस 0 मीटर्स डेट ऑफ कैप्चर 28/03/23 टाइम ऑफ कैप्चर 5:22 PM इतना सेकंड फोटो थर्ड फोटो हूँ गुप्तपड़ा आरडी रोड लैटिट्यूड 20.2738808 डिग्री लॉन्गिट्यूड 85.6751111 डिग्री अल्टीट्यूड 64.9 प्लस माइनस 34 मीटर्स एक्यूरेसी 2300.0 मीटर डेट ऑफ कैप्चर 28/03 हाँ कौन ये मो फोटोर डिटेल्स बर्तमान फोटो डिटेल्स बाहर कर
ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ଆନେକ୍ସର A3 ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି 3 2 1 ଏମିତି ଯିବି। ଆନେକ୍ସର A3 ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଅଛି ତାର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି 20.272534 डिग्री। এটা ଆନେକ୍ସର 3 ତାଙ୍କର ହଁ ଆନେକ୍ସର A3 ଯିବା 3 ନମ୍ବର ଫଟୋଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆନେକ୍ସର A2 ସରି ଆନେକ୍ସର A3 ଯେମିତି ପରା ଆନେକ୍ସର A3 ଅଛି 20.272534 डिग्री ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି 85.6725286 डिग्री। ଆକ୍ୟୁରେସି 2300 ମିଟର୍ସ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆନେକ୍ସର A3 ଫଟୋ। ये मैचिंग होगी A3 वाला A2 होची जो फोटो देखଛନ୍ତି A1 ରେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ମୁଁ ଡାଟା ଦେଇଦେବି, ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ। ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ A1 ଆନେକ୍ସର A1ର ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଟୋଟା ହେଉଛି ଲଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 20.274291 ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି 85.678446 এটা ହେଉଛି ଆନେକ୍ସର 2 ସରି ଆନେକ୍ସର A1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଟୋ। ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋ ହେଉଛି 20.274754 ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି 85.678339 elevation 64.97 प्लस माइनस 100 मीटर एक्यूरेसी 8.6 मीटर। ये फोटो उठते केबे 101.18 5.34 PM जब मुझे दबड़ा से उल्लेख करते आनेक्सर A2 रे लिखिଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି 20.273 ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି 85.678 ତ କୌଣସି ବି ଫଟୋ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିଛି ଯେଉଁ ଲୋକେସନର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମାନେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏ ରାସ୍ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 3 କିଲୋମିଟର। ये जो 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅଧା ଅଧେ ରିପେୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅଧା ଅଧେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଯାହାର ଫଟୋ ମୁଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟ୍ କରିଛି କଲର୍ ଫଟୋ। ତ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ସେମ୍ ରାସ୍ତାର କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟର ନୁହଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଖରାପ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପାର୍ଟର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଖରାପ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଛି ଅଧା ଅଧି ମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 1.5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଫଟୋ। ତ ଏଠାରେ ସେ ମିଛ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ିକାଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ବି ଡିକୋଡ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେଠି ବି ମିଛ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ମିଛ କହିଛନ୍ତି କହୁଛି ସେ ସେଠି ସେ ଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଟେରାଇଟ୍ ମୋରମ କନ୍ତିଆ ମୋରମ ଖଣିରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କନ୍ତିଆ ମୋରମ ଖଣି ଯେଉଁଟାକି ଜଟଣୀ ଆମର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି କନ୍ତିଆ ଗାଁ। କନ୍ତିଆ ମୌଜାରେ ଯେଉଁ ମୋରମ ଖଣି ଅଛି ତାଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାର
कॉस्ट इन आरएस होची 45.71 रुपीज। लीड कॉस्ट होची 404.87। रॉयल्टी होची 35 रुपीज। लीड रॉयल्टी होची 439.87। 1 cm ପାଇଁ ଏଟା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟରେ କୌଣସି ମୁରଙ୍ଗ ଖଣି ସରକାର ଲିଜ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରୟାଲ୍ଟିର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଚୋରା ମୁରଙ୍ଗ ଖଣି ଆଣିଥିବେ ସେଇଟା ଅଲଗା, କାରଣ ଚୋରା ମୁରଙ୍ଗ ଖଣି ତ ସରକାର ତ ଅର୍ଡ଼ର କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ସରକାର ରୟାଲ୍ଟି ମୁରଙ୍ଗ ଖଣି ଆଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଟା ଜଣାଇବା ଦରକାର। ସରକାର ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ମୁରଙ୍ଗ ଆଣି ପକାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ତିଆ ନା ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଏଇଟା ମିଛ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ମିଛ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଡିଆର୍ ନମ୍ବର 506/2021-22। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଥିରେ 21-22ଟା କାହିଁକି ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଲି, 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପାଖାପାଖି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 153ଟି ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ କୌଣସିଠି ବି କୁହାହେଇନି ଯେ ରୋଡ଼ କାମ ହବ। ଖାସ୍ କରି ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ତ ନୁହଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି 21-22। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ 2020ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ହେଇପାରିନଥିଲା, ହେବା କଥା ନୁହଁ କାମ। ଯଦି ବି ହେଇଥିବ ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବା କଥା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସିଓର କୋଭିଡ୍ ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ ଏଇ କାମ ଟୋଟାଲି ହେଇନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି, ଘରୁ ବାହାରନ୍ତିନି, କାମ କିଏ କରୁଛି? ରୋଡ଼ କାମ କ'ଣ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ଭୟ ନଥିଲା ନା? ସରକାର ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆଗୁଆ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ରୋଗ ହେବାର ନଥିଲା। ମାନେ ଯେବେଠୁ କରୋନା ବାହାରିଲା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଏମାନେ ଇଏ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରିରେ ମାନନୀୟ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ୱିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲେ ସେ ଜାମୁଝରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାମୁଝରି କେତେ କିଲୋମିଟର ଦର୍ଶାଇଲେ? ଯିବା ଆସିବା 156 କିଲୋମିଟର। ତୋଷାଳୀ ଭବନଠୁ ଜାମୁଝରି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଗାଁଟା 156 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଆସିବୁ 160। ତ 80-160 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି।
ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଏ ଦର୍ଶାଇଲେ 160 କିଲୋମିଟର ମାନେ 156 4 କିଲୋମିଟର ବଢ଼େଇ କହୁଛି ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗରଟି ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। 156 କିଲୋମିଟର ସିଏ ଦର୍ଶାଇଲେ। ସେମ୍ ତାପରେ ଯିଏ ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ଯିଏକି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗ୍ ବୁକ୍ଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି 60 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ 30 କିଲୋମିଟର ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ୱିଙ୍ଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି 80 କିଲୋମିଟର। ତ ମୋର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ନିଜେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏମାନେ କହିଲେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ଆଉ ନଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଗାଳି ଗୁଲଜ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଅପମାନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସବୁବେଳେ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିବା, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜୟ ସିଂ ଯିଏ ଥିଲେ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଯେବେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ନା କରିବି। ଯେଉଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିର। ସିଏ ମୋତେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରାର ସାଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି, ସିଏ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ରାଶି ନେଇଛି, 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ନେଇଛି କେସ୍ କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନକ୍ୱାରି ତାଙ୍କର ସେ ଏମିତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରି ସେଠି କ୍ରେଡ଼ିବୁଲ୍ ରହିବ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରି କ୍ରେଡ଼ିବିଲିଟି ରଖିଛି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରି ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ଟା ଜଳିଆ ହେଇଛି, ୟା ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଜଳିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହେଇନଥିବ। ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାରସାଦି ହେଉଛି ଏଠି ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ, ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସବୁ ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କପି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯାହାର ଅଛି ସେ ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କପି ନେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କପି ଯାଉଛି, ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ ଆରେ ଏଇଠି ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କପି ତ ଯାଉଛି, ୟା ବିଷୟରେ କେସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏ କୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କୋର୍ଟ ତ କରିପାରିବେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତ ଯାଇପାରିବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ, ସବୁଠିକି ଯାଇପାରିବେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କପି କେହି ମାଗିବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେହି ଦେବାର ନାହିଁ। କେହି ମାଗିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଦେବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଯିଏ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ଟା ଅଧା ହେଇଛି ଆଉ ଅଧା ବାକି ଅଛି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଆ କରିଦେବୁ, 200 ୟୁନିଟ୍ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଦେଇଦେବୁ, ହୋ କେତେ କଥା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।